Good afternoon. Today we are going to discuss about the problems created by multinational corporations in the home country as well as in the host countries. What are the problems created by multinational corporations in home country as well as in the host country? ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണോ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അവയെയാണ് നമ്മൾ ഹോം കൺട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഹോം കൺട്രിയിലായാലും ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലായാലും ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇൻ the host country as well as in the home country. So first we are going to discuss about the problems created by multinational corporations in the home country. So these multinational corporations, we have already discussed that they efficiently organize production as well as distribution on a worldwide basis. They efficiently create production and they organize distribution facilities in various parts of the world, and they can increase world output also. They can also improve the welfare of the whole world, but they can also create so many problems for both home country as well as host country. So they are efficient in organizing production as well as distribution services. They are also able to increase the total world output and welfare of the total world countries, but they can create so many problems in the home country as well as in the host country. So let us discuss about the problems created by MNCs in the home country. So the most important problem or the most controversial problem or most harmful effect of MNC in a home nation is the loss of domestic jobs resulting from foreign direct investment. So we have already discussed about that loss of domestic jobs. So in the home nation means the nation from which the MNCs originate. So in the home nation, the operation of MNCs may result in reduction of or loss of domestic jobs resulting from foreign direct investment. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് നഷ്ടമാവും? അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ജോബ്സ് നഷ്ടമാവാൻ, ഏത് ഹോം കൺട്രിയിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ജോബുകൾ നഷ്ടമാകാൻ കാരണമാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ്, ഈ ജോബ്സ് നഷ്ടമാകുന്നത് സെമി സ്കിൽഡ് ജോബ്സ് ഉണ്ടാവാം, അൺസ്കിൽഡ് ജോബ്സ് ഉണ്ടാവാം. So these semi-skilled as well as unskilled production jobs in which a home nation has a comparative disadvantage, these will be lost. അപ്പം ഏത് ഹോം നേഷനാണോ ഈ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ജോബ്സിലൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ജോബ്സ് ഇല്ലാതാവുമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, this so this is the MNCs usually what they do is they will make use of the cheap labor outside of their home country, and they will produce their commodities and assemble this in another place. That is, these labor will be available outside the home country and they will make use of those cheap labor, and hence that will create unemployment or that will create loss of job opportunities in the home country. So that is the reason why the organized laborers in the United States as well as other major home nations are against this foreign direct investments by the multinational corporations. So because of this loss in domestic jobs, that is one of the this loss in domestic jobs is one of the reasons why these multinational corporations are against these organized laborers in the United States as well as other major home nations are against this FDI of MNCs. So these organized labor force always oppose the FDI, foreign direct investment by the MNCs in other countries because of this reason. Because when the MNCs make investments abroad, that will create unemployment in their home country. That is one important problem which is created by the MNCs. So even though this unskilled laborers or semi-skilled laborers lose their jobs, there are some other
clerical jobs or managerial jobs or technical jobs which are created by the MNCs in the home nation as a result of foreign direct investments. എന്നിരുന്നാലും we can see that some clerical jobs or managerial jobs or technical jobs are created by the MNCs in the home countries, in the headquarters of MNCs in the home nation. ഹോം നേഷനിൽ എവിടെയാണോ MNCസിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അവിടെ അവർ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായി അവിടെ അവർ ഈ ക്ലറിക്കൽ ജോബ്സും മാനേജറിയൽ ജോബ്സും ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സെമി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ജോബായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷേ we can say that the number of jobs lost will be greater than the number of jobs created. അപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലികളുടെ എണ്ണമായിരിക്കും എന്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, നമ്പർ ഓഫ് ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. സോ ദ ഹോം നേഷൻ വുഡ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദീസ് ജോബ്സ് to foreign competitors. So the home nation loses their employment opportunities to foreign competitors, and they have no jobs created at home without FDI. അപ്പം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സായിട്ട് എന്താണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ ഫലമായി FDIയുടെ ഫലമായി ഒരു ജോലിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഹോം നേഷൻ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ഈസ് the export of advanced technology to be combined with other cheap foreign factors to maximize corporate profits. അതായത് ഇവർ ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി, അതായത് മറ്റ് ഫോറിൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ചീപ്പർ ഫോറിൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടെ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പറായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ഫാക്ടേഴ്സും, അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീപ്പറായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ അണ്ടർമൈൻ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദ ഹോം നേഷൻ. അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഈ ഹോം നേഷൻ ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷനായിരിക്കും, ടെക്നോളജിക്കലി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി നഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ഇവർ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹോം നേഷൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി, ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവും. ടെക്നോളജിക്കൽ ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേഷൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഭാവിയും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള ഭാവിയും അവരുടെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള സുപ്പീരിയോറിറ്റിയും ഒക്കെ മേൽക്കോയ്മയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ MNCs in the home country. So this harmful effect, so because of this, for controlling this harmful effect, so against this harmful effect of the tendencies of MNCs to concentrate their research and development in the home station, thus allowing to maintain its technological lead. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് MNCs കൂടുതലും അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോം നേഷനിൽ തന്നെ അവർ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ദിസ് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ദീസ് മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ആർ carrying out their research and development activities in their own home countries for reducing this harmful effect. ഈ ഒരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ MNCs അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അവരുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അതിനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതലും അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ഈ MNCs ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഹോം കൺട്രിയുടെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്നുള്ളതൊരു ഡിബേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളതൊരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ജോബ് ലോസ് ഓഫ് ജോബ് ഓർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ബിക്കോസ് ദേ ആർ എക്സ്പോർട്ടിങ് ദിസ് ടെക്നോളജി ടു അതർ കൺട്രീസ്. അത് ഇനി തേർഡ് ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് അറൈസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അല്ലേ, ടാക്സ് ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്താണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് ടാക്സ് കുറവ് അവിടെ പോയി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഏത് രാജ്യത്താണ് ടാക്സ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് ടാക്സ് പിന്നെ കുറവുള്ള രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ടാക്സ് കൂടുതലുള്ള കൊണ്ടുവന്ന് രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ്ങും അതുപോലെയുള്ള സിമിലർ പ്രാക്ടീസസിലൂടെ അവർ എന്താണ് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ദേ ആർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദെയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ലോവർ ടാക്സ് നേഷൻസ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? ലോവർ ടാക്സ് നേഷൻസിലേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ടാക്സ് റവന്യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടാക്സ് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹോം കൺട്രി വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെ പോയി നടത്തുമ്പോൾ, ടാക്സ് കുറച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഹോം കൺട്രിയുടെ ടാക്സ് റവന്യൂവും അതുപോലെ അവരുടെ ടാക്സ് ബേസും ഇല്ലാതാവും. അപ്പം ഏത് രാജ്യത്താണോ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ഒരു ടാക്സ് കുറഞ്ഞ രാജ്യത്തായിരിക്കും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് പോയി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹോം കൺട്രിയുടെ ടാക്സ് റവന്യൂ ഇല്ലാതായി മാറും. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ദിസ് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ കോമൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സിങ് പ്രാക്ടീസസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അന്താരാഷ്ട്ര പരമായി ഒരു കോമൺ ടാക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണ എന്താണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി സാധാരണ യൂഷ്വലി ദിസ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ടാക്സസ് സബ്സിഡിയറി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ്. സാധാരണ ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും. ഏത് രാജ്യത്താണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ടാക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആദ്യം ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് ഈ സബ്സിഡിയറീസ് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡിയറികളുടെ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിലാണ് ആദ്യം ടാക്സ് ചുമത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ സബ്സിഡിയറീസിന് മുകളിൽ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സാധാരണ എന്താ ഹോം കൺട്രി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ഹോം കൺട്രി യൂഷ്വലി ടാക്സസ് ഓൺലി ദ റീപാട്രിയേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്താ ചെയ്യുക? ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്, അതായത് ഈ MNC ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ മാത്രമേ അവർ ടാക്സ് ചുമത്താറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ടാക്സ് റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ ചുമത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പം അവരുടെ വിദേശ രാജ്യത്ത് 50% ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ അവർ 40% ടാക്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു 10% ടാക്സ് ആയിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് മുകളിൽ അവർ ചുമത്താറുള്ളത്. പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് എത്രയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടാക്സേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ചുമത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫോർ അവോയ്ഡിങ് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ യൂഷ്വലി ദ ഹോം കൺട്രി ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഹോം കൺട്രി സാധാരണ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ഹോം കൺട്രി യൂഷ്വലി ടാക്സസ് ഉള്ളി റീപാട്രിയേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് അവിടേക്ക് മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിലായിരിക്കും അവർ ടാക്സ് ചുമത്താത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഈ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഉദാഹരണത്തിന് സപ്പോസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് ഇസ് 50% ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി. ഹോം കൺട്രിയിൽ ഏത് രാജ്യത്താണ് MNC യുടെ പിന്നെ ഉദയമുണ്ടാകുന്നത്, ഏത് രാജ്യത്താണ് MNC ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ രാജ്യത്തെ ഹോം കൺട്രിയിലെ പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 50% ആണ്, 50% ടാക്സും. അതേസമയം ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ 40% ടാക്സ് ഉള്ളതെന്നിരിക്കട്ടെ. ഏത് രാജ്യത്താണോ ഈ MNC പോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ 40%ഉം, ഏത് രാജ്യത്താണോ MNC ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ 50%മാണ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം എന്താണ് സാധാരണ ഈ ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് 20% എബ്രോഡ് ആൻഡ് 16% അറ്റ് ഹോം. അപ്പം ഇനി ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ 20%, ഹോം കൺട്രിയിൽ 16%. അതായത് പിന്നെ ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ടാക്സ് ചുമത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20%, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ 20%, ഹോം കൺട്രിയിൽ 16%ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പിന്നെ MNCs സാധാരണ എവിടെയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ 20%, ഇവിടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ 16% ആണ്.
ബിഫോർ ടാസ്ക് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. ടാസ്കിൻ്റെ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നിരക്ക്, ലാഭനിരക്ക്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ 20% ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ 16% ടാക്സേ ഉള്ളൂ, ലാഭം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് MNC സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതൽ ലാഭം, പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? 20%ആണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ. ഇവിടെ 16 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുകളിലുള്ള, അതായത് MNCസിൻ്റെ ലാഭത്തിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സ് 50%ആണ് ഹോം കൺട്രിയിൽ. അതേസമയം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ 40% ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്, ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്. അപ്പോൾ ടാക്സിന് മുന്നേ ഉള്ള എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സ് റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്. അപ്പം ടാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 20%ആണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ്. അവരുടെ ലാഭത്തിന് നിരക്കാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് 16%. സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് വിദേശ രാജ്യത്താണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്രയാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്? 20% അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ സാധാരണ എന്താണ് ഗെറ്റ്സ് 8% ടാക്സസ്. അപ്പം 20% അവിടെ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക? 50% ടാക്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർക്കിവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ അതിൽ 8% അവർക്ക് ടാക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി 12% ആരുടെ കയ്യിലാണ്? ഈ MNCസിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ 20% അവർ എബ്രോഡിൽ വിദേശ രാജ്യത്തെ അവർക്ക് 20% കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി, അതായത് ഏത് രാജ്യത്താണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് 8% ടാക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. MNCസിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി 12% അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആ 12% അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 8% അവർ ടാക്സായിട്ട് MNCസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ടാക്സായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി 12% MNCസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി ഈ 12% അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ലാഭം ദേ ആർ റീപാട്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ടു ഹോം കൺട്രി. അവരെവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്? ഹോം കൺട്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. സോ ദിസ് 12% പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് റീപാട്രിയേറ്റഡ് ടു ഹോം കൺട്രി. ഈ 12% പ്രോഫിറ്റ് എവിടേക്ക് റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഹോം കൺട്രിയിലേക്ക് റീപാട്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോം കൺട്രി എത്രയാണ്? 10% ടാക്സ് ചുമത്തിരിക്കുന്നത്. 10% അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ അവർക്ക് 50% ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റിടത്ത് 40%ആണ് ഹോസ്റ്റിലുള്ളത്. ഹോം കൺട്രിയിൽ 50% ടാക്സ് ഉള്ളത്, ഹോസ്റ്റിൽ 40%. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് 10%. ആ 10% ടാക്സാണ് ഈ ഹോം കൺട്രി ഇപ്പോൾ ചുമത്തുന്നതിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന റീപാട്രിയേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ അവർ ചുമത്തുന്ന 10% ടാക്സ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 50%-യും 40%-യും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 10% എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോം കൺട്രിക്ക് വെറും 1.2% അവിടെ കിട്ടുന്നത്. 12-ൻ്റെ 10% വെച്ചാൽ 1.2. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്? ഹോം കൺട്രിക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കൊണ്ടൊരു 10% ടാക്സ് ആ വ്യത്യാസമാണ്. 50%-ന് 40%-ന് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ 10%. അപ്പോൾ ഈ 12% പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 10% ടാക്സ് ആയിട്ട് ഹോം കൺട്രിക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ അതും ഈ ലാഭം അങ്ങോട്ടേക്ക് റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെറും 1.2% ആയിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ, അതേസമയം എന്താണ് ഇഫ് ദീസ് MNCs ആർ റീഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദീസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എബ്രോഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അവർ ഈ ലാഭം MNCs എവിടെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഹോം കൺട്രിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ലോൺ ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ അവർക്ക് ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാവും അല്ലേ? ഈ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്താണ് ദസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ ഫ്രം ദ ഹോം കൺട്രി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് MNCs അവിടെ നിന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇഫ് റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എബ്രോഡ് ഇൻ MNCs affiliate thus amounts to an interest free loan from the home country. ഹോം കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോൺ കിട്ടുന്നത് പോലെയാവും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ തന്നെ റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം എന്താണ് ഈ ഹോം കൺട്രിയിലെയും ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് റേറ്റ് ഈസ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ആൻഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് വെർ ഈക്വൽ, ദ ഹോം കൺട്രി വുഡ് കളക്ട് നോ ടാക്സ് അറ്റ് ഓൾ ഇവൻ ദ MNC റീപാട്രിയേറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി ഈ രണ്ടിടത്തെയും ടാക്സ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഹോം കൺട്രിക്ക് എന്താണ് അവിടുന്ന് ഇവരുടെ റീപാട്രിയേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടാക്സും കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു.
ഈ ടാക്സ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് 1.2% കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതേസമയം രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ടാക്സ് റേറ്റ് സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദേ കനോട്ട് കളക്ട് എ ടാക്സ് ഓൺ ദിസ് റീപാട്രിയേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ടാക്സും കിട്ടുകയില്ലായിരുന്നു. ഇനി ഇഫ് ദ MNCs ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ടു ബിഗിൻ വിത്ത്, തുടക്കത്തിൽ ഈ MNCs അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് 16% ഒരു പ്രോഫിറ്റും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഹോം കൺട്രിക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി 50% അവിടുത്തെ ടാക്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8% അവർക്ക് അവരുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവർ വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ 16% ലാഭവും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ 50%, അതായത് 8% ടാക്സ് ആർക്ക് കിട്ടിയേനെ? ഹോം കൺട്രിക്ക് കിട്ടിയേനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഈ MNCs എന്താണ്, ടാക്സ് റവന്യൂ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഹോം കൺട്രിയുടെ ടാക്സ് ബേസിനെ ഇറോഡ് ചെയ്യുകയും ടാക്സ് ബേസിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരുടെ നികുതിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും കാരണമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ്. ടാക്സ് ബേസ്, ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ദ ടാക്സ് റവന്യൂ ആൻഡ് ഇറോഡ്സ് ദ ടാക്സ് ബേസ് ഓഫ് ദ ഹോം കൺട്രി. ടാക്സ് റവന്യൂ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടാക്സ് ബേസിനെ എന്താണ്, നികുതി പിരിക്കാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ്, അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതും ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയാം. ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം ഈസ് because of the accessibility of the MNCs to world capital markets, they can circumvent domestic monetary policies. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം ഈ MNCsന് നല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി, ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് നല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഈ MNCs. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ദേ ക്യാൻ ഓവർകം ദ ഡൊമസ്റ്റിക് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി. അതുകൊണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് അവരുടെ ഹോം കൺട്രിയിലുള്ള എല്ലാ മോണിറ്ററി പോളിസിയെയും അവർക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം. ആ മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇൻ ദ ഹോം കൺട്രി ദ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇക്കോണമി ഇൻ ദ ഹോം നേഷൻ ബിക്കംസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. അതായത് ഈ MNCsന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് MNCsന് എവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ്റർനാഷണൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. അവർക്ക് അവിടെ പോയി ലോൺ എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹോം നേഷനിൽ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ത് തന്നെ ആയാലും, ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ ബാധിക്കുക. അവർക്ക് അതിനെ എന്താണ് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസിയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയും അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താണ് ഈ ഹോം നേഷനിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മോണിറ്ററി പോളിസിയൊന്നും ആര് വകവയ്ക്കില്ല, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് വകവയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്കോണമിയെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഈ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ United States. These harmful effects of MNCs are very important or very large in United States because about 1/3 of the largest MNCs are located in United States. മൊത്തം മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ 1/3 എവിടെയാണുള്ളത്? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ ഹോം കൺട്രീസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും? യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം പൊതുവേ നമുക്ക് പറയാം, ഹോം നേഷൻസ് സാധാരണ ഈ MNCസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് മുകളിൽ, ആക്ടിവിറ്റീസിന് മുകളിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റീസൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റീസൺ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഹോം നേഷൻസ് ആരെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ MNCസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് MNCs ഹോം കൺട്രിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം. ആദ്യം നമ്മൾ ജോബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിങ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ മോണിറ്ററി പോളിസിയെ ഒരു രാജ്യത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസിയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എക്കോണമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലാതാകും. കാരണം ഇവർ കൂടുതലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റുമാണ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അവർക്ക് ഈ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ മോണിറ്ററി പോളിസിയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഹോം കൺട്രിയിൽ ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ ഇവരെവിടെയാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും നോക്കാം. മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ നോക്കാം.
So there are more serious complaint against these MNCs in ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിൽ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് MNCs ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ഡോമിനേറ്റ് ദെയർ ഇക്കോണമീസ്. MNCs ഡോമിനേറ്റ് ദ എക്കോണമീസ് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ, അതായത് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇക്കോണമീസിന്, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ ആര് കയറി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളയും? ഈ MNCs കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളയും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാനഡയുടെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ ടോട്ടൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ മൊത്തം മൂലധനത്തിൻ്റെ 60% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ഫോറിനേഴ്സ്. അതായത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും 60% അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലെ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ 60% കാനഡയിൽ ആരാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന? ഫോറിനേഴ്സാണ്. അതിൽ തന്നെ എന്താണ് 40% ആരാണ്? അമേരിക്കക്കാരുടെ കയ്യിലാണ്. അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ, കാനഡയിലെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിൻ്റെ 60% വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ്. ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളാണ്. അതിൽ തന്നെ 40% അമേരിക്കൻസാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് ഓൾസോ. ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്താണ് നമുക്കത് തന്നെ പറയാം. ആ ഇക്കോണമീസിനെ, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളയും? ഈ MNCs കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വി ക്യാൻ സീ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലെ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും കാണാം. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിലെ ഈ ഡോമിനേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അൺവില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് എ ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റ് ഓഫ് എൻ MNC to export to a nation deemed unfriendly to the home nation or the requirement to comply with the home nation law prohibiting such exports. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അൺവില്ലിങ്നെസ് ഓഫ് എ ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റ് ഓഫ് എൻ MNC. അതായത് ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഏതാണോ അവിടെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ഉണ്ട്, ഒരു ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവർ എന്താണ്, ദേ വിൽ ബി അൺവില്ലിങ് ടു എക്സ്പോർട്ട് എ നേഷൻ ഡീംഡ് അൺഫ്രണ്ട്ലി ടു ദ ഹോം നേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഹോം നേഷന് അവരുടെ നേഷന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ആര് തയ്യാറാവില്ല? ഈ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷനെ തന്നെ ഒരു ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റ് തയ്യാറാവില്ല. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയും ചൈനയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റ് അവരുടെ സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഈ ലോക്കൽ അഫിലിയേറ്റിന് ചൈനയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ലാത്ത അവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഹോം നേഷനിലെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സ്പോർട്ടിനെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഹോം നേഷനിലെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോർട്ടിനെയൊക്കെ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് അങ്ങനെ അവിടേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയുന്ന ഒരു നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എബ്രോഡ് ടു സർക്കംവെന്റ് ടൈറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എബ്രോഡ് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആർ ലോ അറ്റ് ഹോം. ഇനി പ്രത്യേകിച്ചും ബോറോയിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എബ്രോഡ് ടു സർക്കംവെന്റ് ടൈറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ടൈറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് വായ്പ എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എബ്രോഡ് വെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് ആർ ലോ അറ്റ് ഹോം. ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമ്മളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് സ്കെയിൽ അഡ്വർടൈസിങ് ഫോർ സച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് കൊക്കക്കോള, ജീൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തിലെ എന്താണ് ടേസ്റ്റ്, അതായത് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനെ
ഏത് ബാധിക്കാറുണ്ടോ? അഡ്വർടൈസിങ് ബാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉദാഹരണത്തിന് കൊക്കക്കോള, ജീൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ പരസ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. അപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ MNCs മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും ഇക്കോണമീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കയറി എന്ത് ചെയ്യും? ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും, ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കളയും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രിയിൽ ഒരു MNCസിൻ്റെ ഒരു അഫിലിയേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ രാജ്യത്തുള്ള ടൈറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ബോറോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫണ്ടിന് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഫണ്ട് കടം കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഈ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിനെതിരായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ഈ കൊക്കക്കോള തുടങ്ങിയ ജീൻസ് തുടങ്ങിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ഈ തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും. സെക്കൻഡ്, വേറൊരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്നൊരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ്, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈഫണിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ടു ദ ഹോം നേഷൻ. എന്താ സംഭവിക്കുക? റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനുള്ള, അതായത് ഒരു ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടുകൾ അവരെവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കളയും, ഹോം നേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുകളയും. അവരുടെ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിൽ അവരെന്ത് നടത്തില്ല? R&D ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യില്ല. ദീസ് ഫണ്ട്സ് ആർ ഡൈവേർട്ടഡ് ടു ദ ഹോം നേഷൻ. അവരെവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ഹോം നേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് MNCസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് വിൽ ബി മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ്, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ host nation will become technologically dependent on the MNCs or അതർ നേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസ് ദേ വിൽ ബിക്കം ടെക്നോളജിക്കലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ അതർ നേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് MNCs. അവരാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും? ഈ MNCs, മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെയും മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളെയും ടെക്നോളജിക്ക് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊരു വളരെ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദിസ് ഈസ് വെരി സീരിയസ്. അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയുന്നു. Then another harmful effect is MNCs may absorb local savings and entrepreneurial talent. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള സേവിങ്സും അതുപോലെ എൻട്രപ്രണേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എൻട്രപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ടാലൻറ്റിനെയൊക്കെ, കഴിവിനെയൊക്കെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി കനോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ നാഷണൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികാസത്തിനും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. കാരണം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സേവിങ്സും നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ടാലൻറ്റും ഒക്കെ അവരെന്തോ ചെയ്യും? അബ്സോർബ് ചെയ്യും, MNCs അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിനും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കാനും കഴിയാതെ വരും. അതും വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട്, വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ multinational corporations may also extract from host nations most of the benefits resulting from their investments, either through tax and tariff benefits or through tax avoidance. വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MNCs ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will extract from home nations most of the benefits resulting from their investments. അതായത് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും അവരെങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും? അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഊറ്റിക്കൊണ്ടുപോകും, അല്ലേ? ഒന്നുകിൽ ഐദർ ത്രൂ ടാരിഫ് ബെനിഫിറ്റിലൂടെ, ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസിലൂടെ, നികുതി വെട്ടിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ ദേ വിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു ദെയർ നേഷൻസ്. എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദിസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഡൺ ഇൻ മിനറൽ ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാവ് ഗിവൺ റൈസ് ടു കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ FDI പ്രത്യേകിച്ചും മൈൻസിലും മിനറൽസിലും റോ മെറ്റീരിയൽസിലും നടത്തുന്ന FDI സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല കംപ്ലയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക? ദേ വിൽ
പേ ലോവർ പ്രൈസസ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസ്. ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസിൽ വളരെ കുറച്ച് വില കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ? ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ലേബർ അബണ്ടൻറ്റ് നേഷൻസ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ്. അവിടെ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുള്ള നേഷൻസ് ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനെ കൂടുതൽ മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ലേബറേഴ്സിന് തൊഴിലില്ലാതാവും. അപ്പം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? ലാക്ക് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ലോക്കൽ ലേബറേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതാവും. ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വലിയ ഹൈലി ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമീസ് ഉണ്ടാവും. എന്നുവെച്ചാൽ ഹൈലി ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ ടെക്നോളജിയിൽ വളരെയധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും, അതേസമയം ഒരേ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കും, മറ്റേ സൈഡിൽ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ജനങ്ങൾ മാത്രമുള്ളത് എൻക്ലേവ് ഇക്കോണമീസായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനം നിൽക്കുന്ന, അതായത് ടെക്നോളജി തന്നെ ഡ്യുവലിസം ഉണ്ടാവും. ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും, ഏറ്റവും ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളായി മാറും നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദീസ് ഫോർ FDI ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ raw materials as well as minerals, what will happen? They will exploit these raw materials and mineral producers by giving low prices for them. മാത്രമല്ല എന്താണ്? they will adopt highly capital intensive technology which in labor abundant nations capital intensive technology അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എന്താണ്? they will not provide training for the local laborers ആവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് നൽകില്ല. and they will over exploit natural resources and they create highly dualistic economies in the ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ ടെക്നോളജിക്കലി ആയാലും എങ്ങനെയായാലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന സംവിധാനമുള്ള ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ MNCsന് കഴിയും. അതൊരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു. ദെൻ അനദർ ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സത്യമാണ്. അത് ധാരാളം ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസിനും, അതുകൊണ്ടാണ് സോ മെനി ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് FDI. For mitigating or for reducing such harmful effects, most of the developing nations have restricted this FDI. മിക്കവാറും എല്ലാ ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസും ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ MNCsനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കാനഡ ഈ ഫോറിൻ അഫിലിയേറ്റ്സിന്, അതായത് 20% കുറവ് കനേഡിയൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഫോറിൻ അഫിലിയേറ്റ്സിനെയൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാനഡ ഹയർ ടാക്സ് ചുമത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 25% താഴെ കനേഡിയൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഫോറിൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കാനഡ വലിയ ടാക്സാണ് ചുമത്തുന്നത്. അത് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും FDI കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് ഓൾസോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സെക്ടേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് FDI നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല വി ഹാവ് സെറ്റ് സോ മെനി റൂൾസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദെയർ ഓപ്പറേഷൻസ്. അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ധാരാളം നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ FDIsനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, ഒരു മെത്തേഡാണ് ദേ ആർ അലൗവിങ് ഓൺലി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ, അതായത് വിദേശ മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസും ഹോമിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിയിലുള്ള കമ്പനികളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ദേ ഹാവ് ഓൾസോ സെറ്റ് സോ മെനി റൂൾസ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിനും അതുപോലെ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ലേബറേഴ്സിനും ഒക്കെ ധാരാളം നിയമങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ദേ ഹാവ് ഇമ്പോസ്ഡ് സോ മെനി ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് റെമിഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്, സെറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ.
മാത്രമല്ല ദേ ഹാവ് ഇമ്പോസ്ഡ് സോ മെനി ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻപുട്സ്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനകത്ത് അവർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം കൺട്രോളുകൾ എന്താണ് പല ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ ഹോസ്റ്റ് നേഷൻസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമുക്ക് ദേശസാൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളെ നമുക്ക് നാഷണലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ദർ വിൽ ബി എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്ലോ ഓഫ് FDIs ടു മെനി നേഷൻസ്. മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കുള്ള FDIയുടെ അളവ് സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും FDIയുടെ ഒരു ഫ്ലോ കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺട്രി ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് 1/3 ഓഫ് MNCs ആർ ലൊക്കേറ്റഡ്. മൊത്തം MNCസിൻ്റെ 1/3 പോർഷനും ഇവിടെയുള്ള യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. ദേ ഹാവ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദെയർ ഗ്രേറ്റ് കൺസേൺ ഓവർ ഫോറിൻ കൺട്രോൾ അറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ലേറ്റ് 1980s. 1980s ഭയങ്കരമായിട്ട് FDI കൂടിയ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഈ ഫോറിൻ കൺട്രോളിന് മുകളിൽ അവർ വളരെ വലിയ കൺസേൺസ്, വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ദിസ് കൺസേൺ ഹാസ് വാനിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാർപ്പ് റിഡക്ഷൻ FDI ഇൻ ദ ഏർലി 1990s. 1990s FDI കുറഞ്ഞതോടുകൂടി ആ ഒരു കൺസേൺ എന്താണ് പിന്നെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലേറ്റ് 1980s ഭയങ്കരമായിട്ട് FDI ഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1980s അവസാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ MNCസിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉത്കണ്ഠ 1990s കൂടി അവർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അന്ന് 1990s ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1990s തുടക്കമായപ്പോഴത്തേക്ക് ദർ വാസ് എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് FDI. So many efforts are also in progress by the European Union as well as the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, the United Nations, as well as by the UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Agreement. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ധാരാളം ദേ ആർ ഓൾസോ മേക്കിംഗ് സോ മെനി ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഫോർ MNCs. അവർ MNCസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം നിയമസംഹിതകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോം കൺട്രി ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഓൾവേസ് ഡിഫർ. എപ്പോഴും ഹോം കൺട്രിയുടെയും ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ സച്ച് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ദ MNCs. അപ്പോൾ MNCസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബിക്കോസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോം കൺട്രി ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വി കനോട്ട് സിവിയർലി റെസ്ട്രിക്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അബ്യൂസസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ MNCs ഇൻ ദ ഹോം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. അതുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് സിവിയർലി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ സിവിയർലി റെഡ്യൂസ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ MNCs ഇൻ ഹോം ആൻഡ് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. MNCs ഹോം കൺട്രിയിലായാലും ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയിലായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടങ്ങ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കരുതുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉറുഗ്വേ റൗണ്ട് വന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള വന്നതിനകത്ത് തന്നെ ചില ഡൊമസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മുകളിലുള്ള ചെറിയ ഡൊമസ്റ്റിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും റെഗുലേഷനും മാത്രമേ ഉറുഗ്വേ റൗണ്ടിനും WTOൻ്റെ ഉറുഗ്വേ റൗണ്ടിനും അതിന് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ആം സ്റ്റോപ്പിംഗ്. കേൾക്കുക, കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ ആയിപ്പോയി. ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ഇതോടുകൂടി ആ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ MNCs കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കുക, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.